함께 조용한 기도로 주님 앞에 나아가시겠습니다. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것이며 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라. 아멘. 흐르는 시간이 한숨만 남기고 반복된 실패 속 지쳐갈 때 내 맘의 소망이 눈물 조각 될 때 내 곁에 다가와 부르시네. 주님의 시선 나를 비추시고 상처난 내 맘 만지시네. 말씀하시고 회복해 하시네. 주의 사랑이 다시 살게 하시네. 흐르는 시간이 한숨만 남기고 반복된 실패 속 지쳐갈 때 내 맘의 소망이 눈물 조각 될 때 내 곁에 다가와 부르시네. 주님의 시선 나를 비추시고 상처난 내 맘 만지시네. 말씀하시고 회복해 하시네. 주의 사랑이 다시 살게 하시네. 흐르는 시간이 한숨만 남기고 반복된 실패 속 지쳐갈 때 내 맘의 소망이 눈물 조각 될 때 내 곁에 다가와 부르시네. 주님의 시선 나를 비추시고 상처난 내 맘 만지시네. 말씀하시고 회복해 하시네. 주의 사랑이 다시
살게 하시네. 주님의 시선 나를 비추시고 상처난 내 맘 만지시네. 말씀하시고 회복해 하시네. 주의 사랑이 다시 살게 하시네. 주를 봅니다. 지금 이곳에서 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 주님의 시선 나를 비추시고 상처난 내 맘 만지시네. 말씀하시고 회복해 하시네. 주의 사랑이 다시 살게 하시네. 주님의 시선 나를 비추시고 상처난 내 맘 만지시네. 말씀하시고 회복해 하시네. 주의 사랑이 다시 살게 하시네. 시간 함께 기도하시겠습니다. 주님의 그 시선이 우리를 붙드시고 우리로 하여금 죄 가운데에서 하나님의 은혜의 자녀로 설 수 있도록 인도하여 주시니 참으로 감사드립니다. 우리가 죄인된 자였으나 주님의 세세 후손에 포함되어 하나님의 그 영광을 누리는 자녀로 삼아주심에 감사합니다. 그렇게 함께 기도하며 나아가시겠습니다. 사랑과 능력의 하나님 아버지 감사합니다. 우리의 죄됨을 용서하시고 하나님 우리의 죄악된 그 삶 가운데에서 하나님의 그 은혜의 보좌 앞으로 하나님의 그 은혜의 자리로 하나님 온전케 하시고 하나님 나오게 하시며 주의 진리의 말씀을 우리를 붙들어 주시니 참으로 감사를 드립니다. 하나님의 영광과 주 앞에 나오는 하나님의 그 모든 자들의 마음이 하나님 정말 주님 앞에 죄인됨을 온전히 고백하며 진실 앞에 주 앞에 설 수 있도록 하나님 인도하여 주시기만을 간절히 소망합니다. 아월라시아라칸나 카이알라라칸날라시아라바하 아나스로라드라칸나 야이케티르드라칸나 아나카티르드라칸날라시아라바야리가라바사 아나스로라드라칸나 야이케티르드라칸나 야이카토와야리가라바하 아나이케틸라라칸날라시아라바야리가라바사 아나스로라드라칸나 야이케티르드라칸나리카타와야리가라바하 아나이케틸라라칸날라시아라바야리가라바사 아나
Anasrudarekanna Yaki Tiradakana Kawayaraba Anaka Todarakana Yaki Tiradakana Lasiyarabasa Anasrudarekana Yaki Tiradakana Kawayaraba Anaka Todarakana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Yaki Tiradakana Anaka Todarakana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Yaki Tiradakana Kawayaraba Anaka Todarakana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Yaki Tiradakana Kawayaraba Anaka Todarakana Tiradakana Anasrudarekana Kayalarakana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Yaki Tiradakana Kawayaraba Anaka Todarakana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Yaki Tiradakana Kawayaraba Anaka Todarakana Kawayaraba Anasilarekana Kayalarakana Lasiyarabayarabasa Juliarike Narketa, Yake Tiradakana, Anaka Todarakana, Kawayarabasa, Anasrudarekana, Kayalarikana, Anaka Todarakana, Lasiyarabayarabasa, Anasrudarekana, Kayalarikana, Kawayaraba, Anaka Todarakana, Lasiyarabayarabasa, Anasrudarekana, Kayalarikana, Anaka Todarakana, Lasiyarabayarabasa, Anasrudarekana, Yake Tiradakana, Kawayaraba, Anaka Tilarekana, Kawayarabasa, Anasrudarekana, Yake Tiradakana, Kawayaraba. Anaka Todarakana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Kayalarikana Anaka Todarakana Kawayaraba Anasilarekana Kawayarabasa Anasrudarekana Yake Tiradakana Kawayaraba Anaka Tilarekana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Yake Tiradakana Kawayaraba Anaka Tilarekana Kayalarikana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Kayalarikana Juliarikana Yake Todarakana Kawayaraba Anasilarekana Kayalarikana Lasrudarekana Anasrudarekana Kayalarikana Anaka Todarakana Yake Tiradakana Kawayaraba Anasilarekana Kayalarikana Kawayaraba Anaka Todarakana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Yake Tiradakana Kawayaraba Anaka Tilarekana Kayalarikana Anasrudarekana Lasrudarekana Anaka Tiradakana Kawayarabasa Anasrudarekana Kayalarikana Kawayaraba Anaka Todarakana Kayalarikana Anasrudarekana Lasrudarekana Anaka Tiradakana Kayalarikana Lasiyaraba Anasrudarekana Yake Tiradakana Kawayaraba Anaka Tilarekana Kayalarikana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Yake Tiradakana Kawayaraba Anaka Tilarekana Kayalarikana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Kayalarikana Kawayaraba Anaka Todarakana Lasiyarabayarabasa Anasrudarekana Yake Tiradakana Kawayaraba Anaka Tilarekana Kayalarikana Lasiyarabayarabasa 주여 하나님 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 붙드시고 하나님 온전케 하여 주시옵소서. 주님 사랑합니다. 주님 사랑합니다. 주를 찾는 모든 자들이 주로 말미암아 기뻐하고 즐거워하게 하시며 주의 구원을 사랑하는 자들이 항상 말하기를 하나님은 위대하시다 하게 하소서. 주를 찾는 모든 자들이 주로 말미암아 기뻐하고 즐거워하게 하시며 주의 구원을 사랑하는 자들이 항상 말하기를 하나님은 위대하시다 하게 하소서. 주는 나의 도움 나를 건지시느니 여호와여 지체 말고 내게 임하소서. 가난하고 궁핍한 내 마음 가운데 여호와여 속히 임하소서. 주를 찾는 모든 자들이 주로 말미암아 기뻐하고 즐거워하게 하시며 주의 구원을 사랑하는 자들이 항상 말하기를 하나님은 위대하시다 하게 하소서. 주를 찾는 모든 자들이 주로 말미암아 기뻐하고 즐거워하게 하시며 주의 구원을 사랑하는 자들이 항상 말하기를
하나님은 위대하시다 하게 하소서. 주는 나의 도움 나를 건지시느니 여호와여 지체 말고 내게 임하소서. 가난하고 궁핍한 내 마음 가운데 여호와여 속히 임하소서. 주는 나의 도움 나를 건지시느니 여호와여 지체 말고 내게 임하소서. 가난하고 궁핍한 내 마음 가운데 여호와여 속히 임하소서. 어둠이 무너지고 텅 빈 맘 멈춰설 때 다시 내게 바람 불어오네. 나는 주와 걷겠네. 주 내 맘에 계시니 날마다 빛으로 걸어가네. 주는 나의 도움 내 등불 되시니 나 두렵지 않네. 그 생명 내 맘에 강같이 흐르고 그 사랑 해같이 빛이 나네. 내 삶 소망의 바다 이르도록 나는 주와 함께 걸어가네. 그 생명 내 맘에 강같이 흐르고 그 사랑 해같이 빛이 나네. 그 삶 소망의 바다 이르도록 믿음에다 주께 던지고 주께 붙들려 걷겠네. 늦은 겨울 지나고 짙은 안개 거칠 때 다시 내게 음성 들려오네. 주 날 오라 하시네. 햇빛 되게 하시네. 나는 주와 함께 걸어가네. 주는 나의 도움 내 등불 되시니 나 두렵지 않네. 그 생명 내 맘에 강같이 흐르고 그 사랑 해같이 빛이 나네. 내 삶 소망의 바다 이르도록 나는 주와 함께 걸어가네. 그 생명 내 맘에 강같이 흐르고 그 사랑 해같이 빛이 나네. 그 삶 소망의 바다 이르도록 믿음에다 주께 던지고 주께 붙들려 걷겠네. 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 아멘. 우리 믿음으로 주님과 함께 걸어가는 저 여러분 되시길 간절히 소망합니다. 험한 이 세상을 사는 동안에 우린 주와 함께 살아가야 해. 내 앞에 일들이 날 다그친데도 나를 향한 뜻을 생각해야 해. 외로운 이 세상을 걷는 동안에
우린 주와 함께 살아가야 해. 어두운 절망이 내 눈을 가려도 나를 향한 소망 붙들어야 해. 믿음, 은혜, 소망, 참된 평화가 여기에 있네. 원하는 걸 얻기 위함이 아냐, 더 나은 걸 갖기 위함도 아냐. 보이진 않지만 나를 사랑하신 분, 주와 사랑하며 살 거야. 내 뜻대로 되지 않을지도 몰라. 나 가진 걸로 와야 할지도 몰라. 세상이 모르는 가장 아름다우신 주와 함께 걸어갈 거야. 우린 주와 함께 살아가야 해. 험한 이 세상을 사는 동안에 우린 주와 함께 살아가야 해. 내 앞에 일들이 날 다그친데도 나를 향한 뜻을 생각해야 해. 외로운 이 세상을 걷는 동안에 우린 주와 함께 살아가야 해. 어두운 절망이 내 눈을 가려도 나를 향한 소망 붙들어야 해. 믿음, 은혜, 소망, 참된 진리가 여기에 있네. 원하는 걸 얻기 위함이 아냐, 더 나은 걸 갖기 위함도 아냐. 보이진 않지만 나를 사랑하신 분, 주와 사랑하며 살 거야. 내 뜻대로 되지 않을지도 몰라. 나 가진 걸로 와야 할지도 몰라. 세상이 모르는 가장 아름다우신 주와 함께 걸어갈 거야. 원하는 걸 얻기 위함이 아냐, 더 나은 걸 갖기 위함도 아냐. 보이진 않지만 나를 사랑하신 분, 주와 사랑하며 살 거야. 내 뜻대로 되지 않을지도 몰라. 나 가진 걸로 와야 할지도 몰라. 세상이 모르는 가장 아름다우신 주와 함께 걸어갈 거야. 원하는 걸 얻기 위함이 아냐, 더 나은 걸 찾기 위함도 아냐. 보이진 않지만 나를 사랑하신 분,
주와 사랑하며 살 거야. 내 뜻대로 되지 않을지도 몰라. 나 가진 걸로 와야 할지도 몰라. 세상이 모르는 가장 아름다우신 주와 함께 걸어갈 거야. 우린 주와 함께 살아가야 해. 시간 함께 기도하시겠습니다. 우리가 온전히 주님과 함께 살아갈 수 있는, 정말 주님과 동행하는 믿음의 자녀 되기를 소망합니다. 함께 주여 한번 치시고 간절히 함께 기도하도록 하시겠습니다. 주여, 사랑하는 능력의 하나님 아버지 감사합니다. 오열라레 캔날라 시아라바하 아나스로르드레 칸나 가열리아라바 스로르드레 칸나 아나카 티르드레 칸나 가와야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 티르드레 칸나르케 타오야리아라바하 아나실라레 캔나 가열라레 캔날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 캔나 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 캔나 가와야리아라바하 아나카 토르드레 칸나 가야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 캔나 가와야리아라바하 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 가와야리아라바 아나카 토르드레 칸나 야케 티르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나실라레 칸나 가열라레 칸나 아나스로르드레 야라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 아나카 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나실라레 칸나 가열라레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 티르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸나 가와야리아라바 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 티르드레 칸나 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸나 야케 티르드레 칸나 야케 토르드레 이게라바 아나실라레 칸나 가열라레 칸나 가와야리아라바 아나카 토르드레 칸나 가열리아라바사 줄리아레 칸나 가열드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸나 아나스로르드레 야라바야리아라바사 라스로르드레 칸나 아나카 토르드레 칸나 야케 티르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 가열리아라바 아나카 토르드레 칸나 가열라레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸날라 스로르드레 야라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸나 가열라레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 티르드레 칸나 가열라레 칸나 가열라레 칸나 아나스로르드레 야라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸나 가열리아라바 스로르드레 야라바 아나스로르드레 칸나 야케 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 틸라레 칸나 가와야리아라바사 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸나 가열리아라바 스로르드레 야라바 아나카 토르드레 칸나 가열라레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸나 가와야리아라바 아나카 토르드레 칸날라 시아라드레 야라바야리아라바사 아나스로르드레 칸나 야케 토르드레 칸나르케 타와야리아라바 아나실라레 칸나 가열라레 칸나 가와야리아라바 아나카 토르드레 칸나 가열라레 칸나 가열라레 칸나 아나스로르드레 야라바야리아라바사 줄리아레 칸나 가열라레 칸나 야케 토르드레 칸나르케 타 아나카 틸라레 칸나 가열라레 칸나 가열리아라바 아나카 토르드레 칸나 가열라레 칸나 아나스로르드레 칸나 가열라레 칸나 아나카 토르드레 칸날라 시아라바야리아라바 스로르드레 칸나 주여 하나님 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 은혜와 진리와 말씀과 권능으로 온전케 하시는 그 사랑으로 우리를 붙들어 주시옵소서. 주님 아버지
사도신경으로 신앙 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 교독문 58번 함께 교독하시겠습니다. 보라, 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 머리에 있는 보배로운 기름이 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내림 같도다. 아멘. 만복의 근원 하나님, 온 백성 찬송 드리고 저 천사여 찬송하세. 찬송 성부 성자 성령. 아멘. 우리 옆에 있는 분들과 함께 인사 나누시겠습니다. 당신을 보니 예수님을 보는 것 같습니다. 네. 제가 생각난 게 있는데 12월 31일 그리고 1월 1일 이틀간 1박 2일간 저희 부흥성회를 할 예정입니다. 그래서 12월 31일 낮 저녁 성구양신 예배를 드릴지 아니면 저녁 예배를 드릴지 하고, 그리고 1월 1일 낮 저녁 이렇게 해가지고 1박 2일간 신년 부흥성회를 할 예정이니까요. 일정들을 잘 조정하셔서 많이 함께 참석할 수 있기를 소망합니다. 찬송가 436장 함께 찬양하시면서 준비하신 예물을 봉헌하도록 하시겠습니다. 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸, 옛것은 지나고 새 사람이로다. 그 생명 내 맘에 강같이 흐르고 그 사랑 내게서 애같이 빛난다. 영생을 누리며 주 안에 살리라. 오늘도 내일도 주 함께 살리라. 주 안에 감추인 새 생명 얻으니 이전에 줬던 것 이제는 값없다. 하늘의 은혜와 평화를 맛보니 찬송과 기도로 주 함께 살리라. 영생을 누리며 주 안에 살리라. 오늘도 내일도 주 함께 살리라. 산천도 조목도 새 것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다. 새 생명 얻은 자 영생을 누리니 주님을 모신 밤 새 하늘이로다. 영생을 누리며 주 안에 살리라. 오늘도 내일도 주 함께 살리라. 주 따라가는 길 험하고 멀어도 찬송을 부르며 뒤따라가리라. 나 주를 모시고
영원히 살리라. 날마다 섬기며 주 함께 살리라. 영생을 누리며 주 안에 살리라. 오늘도 내일도 주 함께 살리라. 아멘. 드려진 예물 위하여 함께 기도하시겠습니다. 사랑과 능력의 주님 감사합니다. 우리를 홀로 있게 하지 않으시고 돕는 배필들을 허락하시며 이 땅 가운데 살아가는 동안 우리는 여전히 죄 가운데 있으나 가인의 표를 허락하셔서 이 땅 가운데서 하나님의 자녀로 살 수 있는 길, 새롭고 산 길을 열어주신 주님 참으로 감사를 드립니다. 그 주님과 우리가 동행하는 삶을 살아가기를 소망하오니 주님, 우리의 것을 우리의 것이라 여기지 않고 하나님의 것임을 기억하며 하나님 구별하여 드린 이 예물들을 통하여서 우리의 삶의 고백이 되게 하시고 우리의 믿음의 고백이 되게 하셔서 우리가 주인이 아닙니다. 주님이 우리의 주님이십니다. 온전히 고백할 수 있는 하나님의 거룩한 자녀들이 되어지도록 함께하여 주시옵소서. 이 시간 온전히 주 앞에 나아가는 우리의 모습이 되어지기를 소망하오니 이 예배를 흠양하시옵소서. 우리가 드려도 하나님 받지 않으시면 하나님 아무 소용없사오니 주님 받아주시는 예배가 되어 우리의 삶이 온전히 주님께 붙들림 받은 인생들이 되어질 수 있도록 우리 전빛교회 성도님들을 인도하여 주시옵소서. 주님의 예배 가운데 온전히 함께 하시기를 간절히 소망하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 함께 보실 말씀은 창세기 5장 1절에서 32절 마지막 절까지 말씀입니다. 창세기 5장 1절에서 32절 말씀입니다. 함께 한 목소리로 합독하도록 하시겠습니다. 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라. 하나님이 사람을 창조하실 때에 하나님의 모양대로 지으시되 남자와 여자를 창조하셨고 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라. 아담은 130세에 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고 아담은 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 930세를 살고 죽었더라. 셋은 105세에 에노스를 낳았고 에노스를 낳은 후 807년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 912세를 살고 죽었더라. 에노스는 90세에 게난을 낳았고 게난을 낳은 후 815년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 905세를 살고 죽었더라. 게난은 70세에 마할랄레를 낳았고 마할랄레를 낳은 후 840년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 910세를 살고 죽었더라. 마할랄렐은 65세에 야렛을 낳았고 야렛을 낳은 후 830년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 895세를 살고 죽었더라. 야렛은 162세에 에녹을 낳았고 에녹을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 962세를 살고 죽었더라. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 무드살라는 187세에 라멕을 낳았고 라멕을 낳은 후 782년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 969세를 살고 죽었더라. 라멕은 182세의 아들을 낳고 이름을 노아라 하여 이르되 여호와께서 땅을 저주하심으로 수고롭게 일하는 우리를 이 아들이 아니하리라 하였더라. 라멕은 노아를 낳은 후 595년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 777세를 살고 죽었더라. 노아는 500세 된 후에 셈과 함과 야벳을 낳았더라. 아멘. 동행하더니 세상에 있지 아니하였더라. 동행하더니 세상에 있지 아니하였더라 라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 성경 본문으로 이런 족보나 계보를 읽으면 걱정하는 분들이 계십니다. 도대체 이 이야기를 가지고 무슨 설교를 할까? 걱정하지 마시고 기도를 해주시면 됩니다. 제발 우리 목사님이 깊이 묵상하셔서 제대로 설교하게 해주십시오. 네, 그렇게 기도하시는 것이 도와주시는 것이라 믿습니다. 그리고 걱정하시는 분들에게 한 가지 알려드리겠습니다. 꿀팁이에요. 하나님이 부르시는 음성일 수 있습니다. 네, 네가 설교해보지 않겠니? 그렇게 안 부르셨다면 뭐하러 그런 걱정을 하시겠습니까? 보통은 오늘 본문이 무엇인지 관심도 잘 없거든요. 또 어떤 분들은 지난주 설교를 들으시고도
문 밖으로 나가면서 무슨 본문이었는지 다 잊어버리지 않습니까? 저 여러분에게 말씀이 남겨지기를 소망합니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 구원의 역사를 어떻게 써 가실 것인가, 구원의 물줄기를 어떻게 흘려보내실 것인가를 보게 되어집니다. 우리는 그 물줄기에 편입된 사람들입니다. 우리가 지난주에 셋으로부터 이어지는 그 구원의 물줄기에 편입된 사람이다라고 하는 말씀을 함께 나누었습니다. 그래서 믿음의 조상들의 이야기를 아는 것은 대단히 중요합니다. 1절과 2절 말씀 다시 한번 보시면, 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라. 하나님이 이 사람을 창조하실 때에 하나님의 모양대로 지으시되 남자와 여자를 창조하셨고, 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라. 이것은 아담의 계보를 적은 책이라고 되어 있습니다. 아담의 계보, 계보라고 번역되어 있는 히브리어는 톨레도트라고 합니다. 이것을 족보 혹은 계보, 대략, 약전 이렇게 번역해 놨습니다. 영어 성경에서는 genealogy 라고 번역하기도 하고, 또 어떤 성경은 generation이라고 번역하기도 했습니다. 어떤 곳은 descendant 혹은 history라고 번역하고 있기도 합니다. 왜 이렇게 다양하게 번역하고 있을까요? 중요한 건 이 단어들 한 단어 한 단어로는 우리말이든 영어든 뜻이 충분하게 전해지지 못한다라고 하는 것이죠. 톨레도트, 이건 정확히 무슨 뜻이냐라고 한다면, 한 사람이나 한 사건을 통해서 그 이후에 이어지는 후속의 결과를 말하는 것입니다. 그러니까 아담의 계보다라고 이렇게 말하면, 아담이라고 하는 사람이 살면서 선택한 것, 결정한 것, 이 일들이 어떻게 그 이후에 영향을 끼치며 어떤 결과를 가져온 것인가 라고 하는 설명을 하고 있다라는 것입니다. 아담의 출생에 관한 이야기가 아닙니다. 아담은 하나님께서 하나님의 형상대로 지으셨습니다. 하나님께서 복을 주시고 하와를 주시며 자유를 허락하셔서 에덴에서 마음껏 누리며 살아갈 수 있게 했음에도 불구하고 잘못된 선택을 하고 맙니다. 먹지 말라, 반드시 죽으리라 말씀하신 그 선택을 했습니다. 그 결과 어떠한 일이 일어나게 되었는가를 지금 보게 된다라고 하는 그런 뜻입니다. 그래서 계보, 족보는 이런 것들이 사람의 이름이 주로 나오지만, 그걸 성경에서 읽을 때에는 두 가지를 생각하셔야 됩니다. 첫 번째는 이 부분을 통해서 새로운 단락이 시작되는구나, 새로운 이야기가 시작되는구나. 사람은 언제나 하나의 단락을 이룹니다. 그리고 그 단락은 끊어지는 단절이 아니라 새로운 결과를 가지고 올 것이다 라고 하는 예측을 가능하게 합니다. 저 여러분이 살아가지만 우리가 어떤 결과를 가지고 올지 누구도 모릅니다. 우리의 선택이, 우리의 만남이, 우리의 관계가 앞으로 어떤 결과를 가지고 올지 누가 어떻게 알 수 있겠습니까? 우리는 누구도 알지 못합니다. 우리는 일을 시작할 수 있지만 일을 끝내는 것은 모릅니다. 그 일이 어떻게 끝나게 되겠습니까? 하나님이 끝내시기 전까지는 어떤 일이 어떻게 끝날지 단정하거나 예측할 수 없습니다. 그런 의미에서 톨레도트라고 하는 것은 대단한 중요한 의미가 있는 단어입니다. 반드시 복수로만 사용되어집니다. 왜냐? 한 가지 결정, 한 가지 사건은 절대 한 가지로 끝나는 법이 없기 때문입니다. 여러 가지 결과, 여러 가지 영향들을 끼칠 것이고 여러 가지 열매들을 맺게 될 것이기 때문입니다. 아담은 하나님의 형상과 하나님의 모양대로 하나님께서 창조하셨습니다. 남자와 여자를 창조하셨고 복을 주셨고 그 이름을 사람이라 일컬으셨다 말씀하십니다. 그런데 이제 아담의 톨레도트, 아담이 선택한 결과, 먹지 말라 한 그 선악과를 먹었고 일어나는 그 후속의 결과들은 어떠한 것이냐? 3절에서부터 5절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 아담은 130세의 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고, 아담은 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 930세를 살고 죽었더라. 아담이 130세에 낳은 셋이라고 하는 아들이 있습니다. 그런데 아담은 하나님의 형상과 하나님의 모양대로 지음받았지만 그 아담이 선택한 결과에 따라서 아담이 낳은 아들, 아담이 낳는 자손은 어떤 모양과 형태로 태어난대요? 아담의 형상과 아담의 모양대로 태어난다라고 하는 것입니다.
저와 여러분은 원래 하나님의 형상과 하나님의 모양을 지녀야 마땅한데 아담의 선택으로, 아담의 결과로 우리는 태어날 때부터 아담의 형상과 아담의 모양을 가지고 태어나게 되었다, 이런 뜻입니다. 그 말은 곧 우리는 죄를 선택한 아담 때문에, 그 한 사람의 결정 때문에 우리 또한 모두 죄인으로 태어난다라고 하는 것을 말하는 것이죠. 죄인으로 태어난다라고 하는 것은 죄의 삭은 죽음이기 때문에 우리는 반드시 죽는 존재로 이 땅 가운데 태어나게 된다라는 것입니다. 필사의 존재가 되고 말았다라는 것이죠. 반드시 죽는 존재라는 것입니다. 우리는 필사적으로 살겠다라고 발버둥 치지만 필사하는 존재가 되고 말았습니다. 제가 분명한 한 가지 예언, 절대 틀리지 않는 예언을 하나 할 수 있습니다. 네, 저와 여러분은 반드시 죽습니다. 무엇이 더 궁금하신가요? 우리는 반드시 죽습니다. 이 죽음이 우리 안에 들어왔다는 것, 이것이 아담의 톨레도트, 아담이 선택한 결과 가운데의 가장 심각한 결과라고 하는 것입니다. 뒤에 쭉 보시면 자녀를 낳고 몇 년 살다 죽었더라, 자녀를 낳고 몇 년 살다 죽었더라, 죽음의 계보가 되고 말았습니다. 그러나 그 가운데서도 하나님께서는 창세기 3장 15절에 말씀하셨던 것처럼 여자의 후손을 통하여 뱀의 머리를 깨트릴 그 후손을 이어가기 위하여 비록 죽는 존재들이지만 계속하여 자녀를 낳아감으로 그 자녀를 통해서 하나님이 행하실 계획이 있다라는 것을 알려주십니다. 계속 이어지는 거죠. 이 당시에는 대개 900년 정도씩 살았습니다. 오래 살았죠. 그러나 100년을 살건 900년을 살건 반드시 죽습니다. 그 죽음을 피할 수 없다라고 하는 것, 이것이 아담의 계보, 아담의 톨레도트, 아담이 선택한 결과 가운데에 우리가 가장 주목해야 되는 결과인 것입니다. 아담 한 사람 때문에 죄가 들어왔고 우리는 선택하진 않았지만 태어날 때부터 죄인의 모양대로, 죄인의 형상대로 태어나서 일생 죄 가운데 살아가는 존재가 되었다라는 것입니다. 이 한 사람, 성경은 이 한 사람의 이야기로부터 시작됩니다. 아담이 죄 안 지었으면 이게 필요 있어요, 없어요? 네. 창세기 2장에서 끝날 수 있었습니다. 사도 바울이 죄가 아담 한 사람 때문에 들어왔지만 또 다른 한 사람 때문에 이 모든 것이 역전되었다라고 하는 것을 발견하게 됩니다. 이것이 그의 신학적 기초를 이루게 되죠. 아담 한 사람의 선택으로 인하여 우리가 모두 죄인 되었듯이 의인 한 사람을 통해서 우리가 모두 의인이 될 수 있다라는 것입니다. 그런 의미에서 한 사람은 한 사람에 불과하지 않습니다. 저 여러분이 각자 한 사람이지만 한 사람이 아니다라고 하는 것입니다. 왜냐? 우리는 홀로 살지 않기 때문에 내가 어떠한 선택과 어떠한 결정을 하느냐에 따라서 더불어 살아가는 사람들에게 수많은 영향을 끼치기 때문입니다. 한 사람이 모두를 대표할 수도 있고 모두를 대신할 수 있다. 이것에 주목한 것이 사도 바울입니다. 로마서 5장 12절에 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 모든 사망이 모든 사람에게 오게 한 그 아담의 결과에도 불구하고 두 번째 아담, 메시아, 예수 그리스도, 그분을 통하여 생명의 유업으로 전해졌다라고 하는 것을 또한 강조합니다. 고린도전서 15장 21절에 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 죽음도 한 사람으로 인하여 비롯되었지만 부활도 한 사람으로 인하여 우리에게 주어진다라고 하는 것입니다. 이게 왜 중요한 것입니까? 한 사람의 대표성이 왜 중요해요? 한 가족도 한 사람이 대표할 수 있고 한 팀, 한 회사, 한 국가, 한 민족도 한 사람이 대표할 수 있습니다. 올림픽에서 우리나라 선수가 금메달을 따면 왜 그렇게 좋아합니까? 손흥민이 골을 넣으면 왜 그렇게 좋아해요? 우리랑 무슨 상관이 있는데요? 그가 우리를 대표한다라고 믿기 때문이죠. 그래서 국가대표라고 말하잖아요. 신앙은 누군가 우리를 대표할 수 있다라고 하는 것, 이것이 지극히 중요한 것입니다. 그러한 뜻에서 저와 여러분은 한 사람이 아닙니다. 우리가 구원받았다는 것, 구원받은 이 한 사람 때문에 무슨 일이 일어날지 모른다라고 하는 것입니다. 아담의 톨레도트처럼
여러분의 톨레도트가 어떻게 될지 아무도 모른다라고 하는 것이죠. 아브라함 한 사람 때문에 무슨 일이 일어납니까? 그가 기도했더니 의인 10명만 있으면 소돔과 고모라를 멸망하지 않게 해주십시오. 그렇게 기도하는 것을 듣게 됩니다. 모세 한 사람 때문에 이스라엘 백성들을 생명책에서 지우지 말아 주십시오 하는 그 한 사람의 기도 때문에 이스라엘 백성들이 목숨을 건집니다. 저와 여러분 한 사람의 기도 때문에 이 나라 이 민족이 망하지 않고 있다라고 하는 것을 믿습니다. 그래서 우리가 기도하는 것이죠. 우리가 그러한 믿음의 대표성을 가지고 있다라는 것입니다. 아담은 자기의 모양과 자기의 형상을 따라서 죽음에 이르는 아들들을 낳지만 이 아들들의 탄생을 통하여 하나님께서 무언가 행하시는 일들이 이어지고 있다라고 하는 것입니다. 6절에서 8절 보시면 셋은 105세에 에노스를 낳았고 에노스를 낳은 후 807년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 912세를 살고 죽었더라. 그 뒤로도 쭉 계속 낳고 죽고 합니다. 제가 빨리 읽어드릴게요. 에노스는 90세에 게난을 낳았고 게난을 낳은 후 815년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 905세를 살고 죽었더라. 게난은 70세에 마할랄레를 낳았고 마할랄레를 낳은 후에 840년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 910세를 살고 죽었더라. 마할랄레는 65세에 야렛을 낳았고 야렛을 낳은 후 830년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 895세를 살고 죽었더라. 야렛은 162세에 에녹을 낳았고 에녹을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 962세를 살고 죽었더라. 살고 죽었더라, 낳고 죽었더라, 살고 죽었더라, 낳고 죽었더라. 계속해서 누가 낳았다라고 하는 기록을 이렇게 왜 할까요? 결혼했으면 애 낳는 거죠. 그게 아무것도 아니다라고 생각하십니까? 아니요. 대단한 일이라는 거예요. 자녀를 낳는 일이 반복적으로 기록될 만큼 중요한 일이라는 것입니다. 자녀를 낳는 일이 하나님의 일이라고 하는 것이죠. 여기 무슨 대단한 일들이 기록되어 있습니까? 하나님이 아벨 대신해 주신 셋을 통해서 구원의 족보를 만들어 가시는데 그 구원의 족보 가운데 이에 무슨 일을 한 게 가장 많이 기록되어 있습니까? 평생 살면서 무슨 대단한 일을 하는 것이 아니라 애 낳고 살다 죽었다라고 하는 것입니다. 근데 그것이 의미 없는 게 아니라 기록될 만큼 중요하다라고 하는 거예요. 아무 의미 없는 사건이라면 기록하지 않습니다. 그러나 기록하고 계시다라고 하는 건 그만큼 중요하다라고 하는 이야기입니다. 그리고 우리는 에녹이라고 하는 인물을 만나게 됩니다. 21절에서 24절에 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 지금 에녹까지 내려오는데 아담이 살아 있을까요? 죽었을까요? 계산이 뭐 쉽게 빨리 되진 않죠. 제가 대신 계산해봤어요. 아담이 살아 있습니다. 네. 아담은 930세를 살았거든요. 그러니까 그는 8대 손까지 봅니다. 지금은 3대, 4대 보면 엄청난 거죠. 근데 이때 8대 손까지 봐요. 그 당시 900년을 넘게 살았기 때문에 아담은 누구까지 보냐면 라멕이 태어나는 것까지 봅니다. 여튼 에녹이 태어났습니다. 에녹은 지난주에 보셨듯이 가인의 족보에서도 태어난 에녹이 있습니다. 가인의 아들이 에녹이었죠. 에덴의 동쪽으로 떠나면서 첫 번째 쌓았던 성 이름을 자기 아들의 이름을 붙여서 에녹성이라고 붙였습니다. 이름은 같은 에녹입니다. 에녹이라는 이름은 들이다, 바치다, 봉헌하다 이러한 뜻을 가지고 있습니다. 가인의 족보와 셋의 족보에는 비록 같은 이름이 있더라도 뒤섞이지 않습니다. 거기에도 라멕이 나오고 에녹이 나옵니다. 동일한 이름이 있다라고 하더라도 누구에게 드리느냐에 따라서 어느 계보에 속했느냐에 따라서 인생이 완전히 달라지게 된다라고 하는 것입니다. 가인의 아들로서 에녹과 아담의 후손으로 셋의 후손으로서의 에녹은 전혀 다른 삶을 살아가는 존재가 됩니다. 둘 다 드려졌다, 바쳐졌다라고 하는 뜻이니까 얼마나 열심히 살았겠습니까? 열심히 사는 게 중요한가요? 중요하죠. 그러나 누구를 위한 열심입니까? 무엇을 위한 열심입니까? 어디를 향한 열심이며 누구에게 드려지는 헌신입니까? 에녹 성의 이름이 붙여졌던 그 에녹과 같은 그 헌신의 삶을 살아갈 것이냐, 아니면 지금 여기에 나오는 에녹처럼 그렇게 살아갈 것이냐, 이것은 인생의 줄기가 완전히 다른 줄기가 되는 것입니다. 우리가 무슨 일을 하든 열심히 하는 것만이 중요한 것이 아니다라고 하는 것이죠.
왜 그런 열심을 할 것인지, 내가 헌신하고 희생하더라도 무엇을 위하여 헌신하며 희생할 것인지 그것을 깊이 묵상해야 합니다. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았습니다. 그런데 22절에 보시면 무드셀라를 낳은 후에 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았다 기록합니다. 에녹이라는 사람이 선조들과 무슨 다른 일을 한 게 아닙니다. 그도 자녀를 낳았습니다. 그런데 무드셀라를 낳고 나서 무슨 일이 있었는지 하나님과 동행하면서 자녀들을 낳았다라는 거예요. 하나님과 동행하면서 자녀를 낳을 수도 있고 하나님과 동행하지 않고 자녀를 낳을 수도 있다라고 하는 것이죠. 에녹이 365세를 살았으니까 무드셀라를 낳고 300년 동안 하나님과 동행했다는 건 무드셀라를 낳은 이후 죽는 그 순간까지, 물론 안 죽었죠, 하나님 데려가셨으니까, 그동안 하나님과 동행했다라고 하는 거예요. 에녹은 왜 무드셀라를 낳고부터 하나님과 동행을 시작했냐라는 것이죠. 그리고 동행이라는 것은 무엇입니까? 하나님과 동행하다. 여러분, 하나님과 동행하시나요? 어떻게 동행하십니까? 그냥 주일날 예배를 드리기만 하면 동행하는 건가요? 구원이란 하나님이 동행을 결정하신 사건입니다. 출애굽기를 보시면 이스라엘 백성들이 바로의 노예에서부터 구출받습니다. 구원받은 것이죠. 불러내십니다. 광야로 불러내셔서 하나님께서 무슨 목적을 가지고 어떠한 일을 40년간 훈련시키셨는가, 민수기 9장 21절에서 23절 말씀입니다. 함께 보시겠습니다. 23절까지 시작. 혹시 구름이 저녁부터 아침까지 있다가 아침에 그 구름이 떠오를 때에는 그들이 행진하였고, 구름이 밤낮 있다가 떠오르면 곧 행진하였으며, 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 구름이 성막 위에 머물러 있을 동안에는 이스라엘 자손이 진영에 머물고 행진하지 아니하다가 떠오르면 행진하였으니, 곧 그들이 여호와의 명령을 따라 진을 치며 여호와의 명령을 따라 행진하고 또 모세를 통하여 이르신 여호와의 명령을 따라 여호와의 직임을 지켰더라. 구름이 저녁부터 아침까지 있다가 떠오르면 출발하는 거예요. 이스라엘 백성들이 구원을 받고 광야에서 하는 일이란 매일같이 구름을 쳐다보는 일입니다. 그게 움직이면 움직여야 됩니다. 그게 멈추면 멈추어야 합니다. 머무르면 머물러야 합니다. 그게 하루건 이틀이건 일주일이건 한 달이건 1년이건 그 구름이 움직이지 않고 거기에 머물러 있으면 거기 머물러야 됩니다. 얼마나 답답했을까요? 가나안으로 가라, 적과 꿀이 흐르는 그 땅으로 가라 그러더니 이게 뭐 하는 거예요? 도대체 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야에서 받은 훈련이 무슨 훈련입니까? 하나님과 동행하는 훈련이라는 것입니다. 그렇다면 구원이란 어떠한 삶을 말하는 것이겠습니까? 하나님과 동행하는 여정 그 자체를 말하는 것입니다. 이제는 내 마음대로 가는 것이 아닙니다. 그분이 가야 가는 거예요. 그분이 움직여야 움직이는 겁니다. 에녹이 하나님과 동행을 시작했다라고 말합니다. 왜요? 무드셀라를 낳았기 때문이라는 것을 우리는 유추할 수 있죠. 무드셀라를 낳은 것과 하나님과 동행하는 것이 무슨 연관이 있을까? 그 이름을 찬찬히 뜯어보면 이름에 실마리가 있습니다. 무드셀라는 히브리어로 메투샬라흐라는 말입니다. 원뜻은 창을 던지는 사람이라는 뜻이에요. 창을 던지는 사람. 고대 전쟁에서 가장 중요한 사람이 창을 던지는 사람이라고 합니다. 그래서요, 이 사람이 죽으면 전쟁에서 지는 것을 의미합니다. 이 사람이 죽으면 그 전쟁이 끝나요. 이 사람이 죽으면 전쟁에서 패망하는 것입니다. 그래서 창을 던지는 사람이라고 하는 그대로의 뜻을 풀어서 해석하면 이 사람이 죽으면 곧 심판이 임한다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 평범한 일상을 살아가고 있었던 에녹에게 이것만큼 청천벽력의 인생은 없었을 것입니다.
인생의 전환점을 맞이하는 사건이었죠. 그래서 정확하게 이 이후로부터 300년을 하나님과 동행했다라고 기록하고 있습니다. 그러니까 300년 동안 하나님의 동행은 필연적으로 무드셀라의 출생과 연결시킬 수밖에 없습니다. 성경이 이렇게 말씀합니다. 21절 22절에 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았으며, 에녹의 인생이 갑자기 뒤집어지고 바뀔 수밖에 없었던 것이 아들의 출생입니다. 근데 그 아들의 이름이 뭐라고요? 무드셀라. 이 자녀가 죽으면 곧 심판이 임한다. 그래서 이 이름 가운데에 하나님의 심판을 직감하게 되는 것입니다. 무드셀라가 죽으면 끝나겠구나. 무드셀라가 이 땅을 떠나면 심판받는 날이구나. 그것을 알게 되었다는 거예요. 메투셀라, 아들의 이름을 부를 때마다 그는 하나님을 기억하고 하나님의 심판을 기억하고 하나님의 구원을 기억하는 사람이 되었다라고 하는 것입니다. 하나님과 동행한다라고 말할 때에 하나님은 어떤 분이십니까? 그분은 우리를 지으신 분이고 그분은 우리를 구원하시는 동시에 우리를 심판하실 수 있는 분이다라고 하는 거예요. 우리에게 왜 하나님이 계신가 안 계신가 그렇게 모호합니까? 구원에 대한 감격이나 구원에 대한 생각이 분명하지 않기 때문입니다. 심판에 대한 생각이 분명하지 않았기 때문입니다. 내가 뭐로부터 구원받았다라고 하는 것인지, 이 삶이라고 하는 것이, 이렇게 살아가는 것이 고작 구원인가, 그렇게 생각하는 것이죠. 구원이란 하나님이 동행을 결정한 삶입니다. 여러분이 하나님과 동행을 시작했다면 구원받은 삶이지만 그 삶이 구원받았다라고 하여 결코 편한 삶일 수는 없습니다. 요셉은 노예로 팔려가고 감옥에 가고 그것을 섬기는 구원받은 삶, 동행하는 삶, 그리고 형통하는 삶이라고 합니다. 여러분, 그런 형통을 원하시나요? 이런 형통이라도 주어지면 받으시겠습니까? 노예가 돼도요? 감옥에 가도요? 에녹에게 이런 하나님과의 동행이 날마다의 삶 가운데 이루어졌기 때문에 하나님이 그를 데려가셨습니다. 그리고 이 땅에 더 이상 존재하지 않게 되었습니다. 죽음을 보지 않게 되었습니다. 이 땅에서 없어졌어요. 그런데 몇 살까지 살았냐? 365세. 평균 수명의 3분의 1 정도밖에 못 살았습니다. 하나님과 동행한다면 오래 살아야 되지 않습니까? 거부가 되어야 되지 않겠습니까? 형통한다면 병도 없이 오래 장수하고 가인의 후손에서 나온 남에게 자녀들처럼 그 자녀들이 이곳저곳에서 두각을 드러내고 영향력을 나타내고 그들의 조상이 되는 그런 역사가 있어야 되지 않겠습니까? 그런데 그가 하나님을 날마다 기억하고 하나님과 날로 더 가까이 가고자 했더니 하나님이 누구보다 일찍 데리고 가셨습니다. 별로 한 일도 없는데 말이죠. 그래서 하나님의 동행이란 무슨 위대한 일을 하는 것이 아닙니다. 무슨 대단한 일을 하는 게 아니에요. 동행이란 하나님을 기억하는 것, 하나님의 이름을 부르는 삶, 날마다 하나님과 더불어 호흡하는 삶, 그 자체를 말하는 것입니다. 부부는 어떻게 동행합니까? 부부가 무슨 위대한 일을 해야 합니까? 아니요, 부부가 동행하는 삶이란 서로 사랑하고 서로 존중하고 서로 기억하고 서로 나보다 더 귀하게 여기며 함께 걸어가는 여정을 말하지 않습니까? 그게 부부의 동행 아닌가요? 부부가 무슨 대단한 일을 하기 위하여 결혼합니까? 우리가 결혼하면 정말 이 세상을 뒤엎을 만한 놀라운 일들을 이루며 살자, 이런 결정 가지고 결혼하는 사람이 어디 있습니까? 그냥 서로 사랑하니까 결혼하는 거죠. 하나님의 동행도 마찬가지입니다. 우리가 하나님을 사랑하고 하나님이 그 사랑에 응답하시기 위하여 동행을 결정하셨을 때 우리가 무슨 대단한 일을 해야 동행하는 것도 아니고 무슨 대단한 위대한 일을 꿈꾸어야 동행할 수 있는 것이 아니다라고 하는 것입니다. 다만 에녹은 하나님과 동행하며 아이를 낳았습니다. 동행하며 자녀를 키웠습니다. 동행하며 아침에 집을 나서고 동행하며 저녁에 집에 들어왔습니다. 날마다의 삶 가운데에 하나님과 동행한다는 것, 그것이 신앙의 삶이다라는 것입니다. 열심히 일을 해야 동행한다라고 생각하는 사람이 있습니다. 그런 사람이 꼭 문제를 일으키죠. 남달리 열심을 부리는 사람들, 남달리 요난을 떠는 사람들, 그들이 예수님을 십자가에 못 박은 사람들이라는 것을 기억하십시오. 날마다 하나님과 일상 가운데에 동행했던 사람들이 아니라
남달리 유달리 신앙이 좋아야 된다라고 부르짖던 사람들, 남다른 믿음의 삶을 살아야 된다라고 주장하고 고집하던 사람들이 나중에 예수님을 못 받게 된다라는 것입니다. 그래서 하나님께 더 가까이 가는 것이 아니라 유난을 떨더니 더 열심을 내더니 어이없게도 하나님과 멀어지는 삶이 될 수 있다라는 것이죠. 여러분이 하나님과의 관계가 자연스럽게 되기를 축복합니다. 부부 관계가 너무 좋다고 매일 남들이 보는 앞에서 매일마다 뽀뽀를 해대면 그게 진짜 좋은 겁니까? 이상한 거 아닌가요? 그냥 동행하는 삶이면 족하다라고 하는 것이죠. 그것이 신앙의 본질의 아름다움입니다. 에녹이 하나님과 너무 가까이 지내다 보니까 일찍 데려가셨어요. 그래서 우리가 오래 살고 싶으면 하나님과 거리를 좀 둬야 되나 봐요. 네, 농담이라도 그런 말씀 하지 마십시오. 하나님과 늘 동행하시는 저 여러분 되시기를 소망합니다. 근데 이게 예수님이 이 땅에 하러 오신 일입니다. 죽음을 보지 않고 이 땅에서 데려가시기 위해서. 요한복음 5장 24절에 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 않았느니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 예수님이 진실로 진실로 이렇게 말씀하시면 굉장히 중요한 말씀이에요. 아멘 아멘이거든요. 진실로 진실로 옮길 것이다가 아니라, 장차 옮겨질 것이다가 아니라 뭐예요? 옮겼느니라. 옮겨진 상태가 이미 되었다라는 거예요. 예수님께서 이 땅에 이것 하러 오셨습니다. 광야에서는 놋뱀을 달아놓고 그 놋뱀을 쳐다보는 자마다 생명을 얻게 될 것이다 말씀하셨고, 주님께서는 오늘 내 말을 믿고 나 보내신 자를 믿는 자는 누구든지 생명을 얻을 것이다 약속하셔서 사망에 머물러 있지 않고 사망에서 생명으로 옮겨지도록 하는 일을 위하여 오셨다라는 것입니다. 에녹의 삶이란 이러한 삶이었다라고 하는 것이죠. 비록 다른 사람들은 보다는 반도 못 살았지만, 반도 못 살았죠. 그러나 에녹의 삶은 하나님과 동행하는 삶이었고, 하나님과 동행하는 삶으로 죽음을 보지 않고 영생으로 들어갔다라는 것입니다. 우리가 오래 사는 것에 목적을 두지 않으시기를 바랍니다. 예수님이 뭐 오래 사셨나요? 주님도 33년의 생애, 짧은 생애를 사셨습니다. 50도 못 되었다고 장로들에게 핀잔을 듣잖아요. 그러나 지극히 짧은 생애였지만, 머리 둘 곳조차 없었지만 우리 모두를 대신하여 의가 되시고 생명이 되셔서 우리 모두를 의인되게 하시고 영생의 길로 인도하여 주신 줄로 믿습니다. 그것을 믿는 게 믿음이라는 거예요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께서는 믿음으로 나오는 자에게 상 주신다 말씀하십니다. 그래서 에녹에 대하여 히브리서 기자는 이렇게 기록합니다. 히브리서 11장 5절 말씀 함께 보시겠습니다. 시작. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 하나님을 기쁘시게 했는데 그 증거가 있다라고 하는데 뭘 했다는 기록이 없어요. 하나님과 믿음으로 동행하는 삶이 하나님을 기쁘시게 했다라고 하는 뜻입니다. 그래서 6절 말씀에 뭐라고 하느냐? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 뭘 믿으래요? 그가 계신 것, 그리고 그가 심판하실 것이라는 것, 그가 구원하실 것이라는 것, 그것을 믿으라라는 거예요. 저 여러분이 하나님을 신실하게 믿음으로 그 믿음이 하나님을 기쁘시게 하시길 주님의 이름으로 축원합니다. 우리의 행위보다 우리 안에 있는 믿음, 어떤 믿음이요? 아버지를 아버지라고 부르는 믿음, 하나님을 나의 주인으로 모시는 믿음, 하나님이 아니고서는 어떤 일도 나 혼자 결정하지 않겠다라고 하는 그 믿음, 이런 믿음이 하나님을 기쁘시게 한다라고 말씀하고 계십니다. 그리고 무드셀라가 어떻게 살아가는가? 25절에서 27절에 무드셀라는 187세에 라멕을 낳았고 라멕을 낳은 후 782년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 969세를 살고 죽었더라. 그래서 이제 교회에서 성경 퀴즈할 때 제일 많이 나오는 사람 중에 한 사람이 무드셀라죠. 가장 오래 산 사람은 누구? 무드셀라. 에녹은 일찍 이 세상에서 데려감을 당했지만
무드셀라는 가장 오래 남아 있습니다. 뭐 때문에 최장수했을까요? 뭐 때문에 제일 오래 살았을까요? 뭘 잘해서가 아닙니다. 이름 그대로 메투샬라, 그가 죽으면 심판이 오게 되어 있습니다. 에녹이 아들의 이름을 부르며 심판과 구원을 기억하며 하나님과 동행하는 것이 자연스러워졌듯이 무드살라 또한 그 이름이 이 땅에 불려짐으로, 그 이름이 이 땅 가운데 기억됨으로 모든 사람들에게 심판이 있다라고 하는 것을 기억하게 하는 역할과 소명이 있었던 것입니다. 그래서 그가 살아있는 것 자체가 메시지가 되기 때문에 오래 남겨두셨다라고 하는 거예요. 그리고 그의 이름대로 무드셀라가 죽고 홍수의 심판이 시작됩니다. 무드셀라가 라멕을 낳은 게 187세, 라멕이 노아를 낳은 게 몇 세요? 182세. 187 더하기 182는 369. 무드셀라 369세에 노아가 태어났고 홍수가 언제 일어나요? 노아가 600세 되던 해 둘째 달 그달 11의 날. 그럼 그때 무드셀라는 몇 살이에요? 969세. 그 이름을 기억하도록 하기 위해서, 정확히는 하나님의 심판이 있다라고 하는 것을 전하기 위해서 하나님께서 이 땅에 존재케 했고, 무드셀라를 통하여 라멕을 낳게 하시고 노아를 낳게 하시고 노아의 방주가 짓는 것을 보게 하십니다. 방주란 무엇입니까? 구원과 심판의 두 그림을 배 하나로 보여주시는 것이죠. 배란 곧 구원이며 동시에 곧 심판입니다. 그러나 누가 무드셀라라는 이름을 들으며 회개할 생각을 하고 돌이킬 생각을 했으며 구원받을 생각을 했습니까? 노아의 방주를 보며 조롱하고 비난하기나 했죠. 누가 그 방주 안에 들어갈 생각을 했습니까? 그래서 예수님께서 노아 시대를 들어 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 17장 27절 28절 함께 보시겠습니다. 시작. 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 또 롯의 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니. 우리가 하는 일 무엇입니까? 시집가고 장가가고 먹고 마시고 사고 팔고 심고 공부하고 일하고, 이 모든 일을 왜 하는 것입니까? 심판이 있다라는 생각을 안 하니까 우리에게 언젠가 심판이 있다라고 하는 것을 잊어버리고 살아가는 건 아무 소용없다는 거예요. 이거 하지 말라는 게 아닙니다. 해야죠. 그러나 그것만 해서는 안 된다는 거예요. 예수님께서 오셔서 그 말씀해 주신 것입니다. 베드로는 이렇게 말합니다. 베드로전서 3장 20절에 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님의 오래 참고 기다리실 때에 복종하지 아니하던 자들이라. 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 8명이라. 올해 얼마나 참으셨어요? 무드셀라가 969세가 될 때까지. 방주는 창이 없습니다. 유람선이 아니기 때문이다. 방주는 구원선입니다. 그래서 오직 위로만 창이 열려 있습니다. 교회란 무엇입니까? 교회는 방주와 같은 것입니다. 왜 여기에 들어왔습니까? 구원이 있기 때문에 여기에 들어온 것입니다. 예수님이 머리가 되시고 성령님이 운행하시는 교회란 이 시대의 방주입니다. 그 방주에 속할 때 구원을 누리는 삶이 되는 것이고, 그 밖은 죽음이 지배하는 것이 될 뿐입니다. 메투셀라 오래 살았는데 그게 우리의 꿈이 되어서는 안 됩니다. 하나님의 심판을 전하기 위하여 오래 살았던 것이고, 에녹이 365세밖에 못 살았지만 하나님과 동행하는 삶이 어떠한 것인지를 보여주기 위하여 그렇게 살았던 것입니다. 그러니 오래 살고 일찍 죽고가 그렇게 대수가 아닙니다. 그것이 무엇이 그렇게 중요한 일이겠습니까? 오래 살고 하나님 앞에 못 가면 무슨 의미가 있으며, 몇 년을 살더라도 하나님과 동행하다 살면 그것으로 충분하지 않겠습니까? 아담의 톨레도트, 아담으로 인하여 생긴 결과들을 보면서 우리가 기억해야 될 것, 우리가 어떻게 살아야 되겠냐라는 것입니다. 하나님과 동행하며 살자라는 것이죠.
무슨 일을 하든지 하나님과 함께 그 일을 해야 합니다. 큰 일, 작은 일이 중요한 것이 아닙니다. 오래 살고 짧게 살고가 중요한 것이 아니에요. 하나님과 동행하는 삶을 살아가야 합니다. 하나님께서 동행하는 삶을 통하여 구원과 심판을 이루어 가십니다. 저 여러분이 기도하는 한 하나님께서는 마치 아브라함의 기도를 들어주셨듯이 의인 10명만 있으면 소돔과 고모라를 멸망하지 않게 해주십시오. 그래 내가 그 기도 들어주마. 내 이름이 생명책에서 지워지더라도 그런 한이 있더라도 이스라엘 백성들을 버리지 말아 주십시오. 내가 그 기도도 들어주마. 무드셀라가 살아있는 동안 심판이 임하게 하지 말아 주십시오. 그래 무드셀라가 생존하는 한 심판이 임하지 않을 것이다. 라멕은 아버지보다 더 일찍 죽습니다. 707세에 죽어요. 노아의 홍수 5년 전에 죽습니다. 노아의 홍수가 시작될 때 믿음의 조상들은 다 데려가신 이후라는 것입니다. 심판 전에 데려가시는 것이야말로 하나님의 은총인 줄 믿으시기를 소망합니다. 이제 더 이상은 물의 심판이 아닙니다. 불의 심판이 기다리고 있습니다. 요한계시록은 불심판을 우리에게 말씀하고 계십니다. 어쩌면 하나님께서 우리를 유리바다 저쪽에다가 미리 옮겨 놓으시고 심판을 보게 하실 것입니다. 저와 여러분이 이 심판을 기억하고 그로 인하여 구원을 누리시기를 소망합니다. 그리고 그 구원으로 인하여 내가 먼저 구원받은 그 모습으로 인하여 심판의 대상이 될 수밖에 없는 저들에게 구원의 밧줄을 던져주고 방주 안으로 초청하는 것, 그것이 우리에게 주어진 하나님의 일인 줄로 믿습니다. 무슨 일을 하고 살아야 여러분을 만족해 하시겠습니까? 남들 안 가본 데 가는 거, 남들 안 먹어본 거 먹는 거, 남들 못 타는 차 사고, 남들 못 사는 집 사는 것, 그게 그렇게 중요한 일입니까? 네, 중요하다라고 하는 표정이신데 그럼 그거 하다 주님 부르시면 가시면 돼요. 그러나 오늘 주님께서는 그 모든 일을 하는 게 의미 없다는 것이 아니라 그 일조차 하나님과 함께 하라는 거입니다. 하나님의 기억이 되는 것이 우리의 모든 삶보다 우선되어야 합니다. 그것이 신앙입니다. 내가 조금 더 잘 먹고 잘 살기 위해서 하나님 나 좀 도와주십시오, 그것이 아닙니다. 늘 하나님의 편에 서기로 결정하는 것. 하나님이 옳습니다. 하나님 많이 옳습니다. 나는 언제나 틀렸습니다. 사람은 언제나 옳지 않습니다. 그렇게 하나님의 편에 있기를 결정하고 하나님을 따르기로 결정하고 하나님과 동행하기로 결정하는 저 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 찬양 함께 하시고 기도하시겠습니다. 험한 이 세상을 사는 동안에 우린 주와 함께 살아가야 해. 내 앞에 일들이 날 다그친데도 나를 향한 뜻을 생각해야 해. 외로운 이 세상을 걷는 동안에 우린 주와 함께 살아가야 해. 어두운 절망이 내 눈을 가려도 나를 향한 소망 붙들어야 해. 믿음, 은혜, 소망, 참된 평화가 여기에 있네. 원하는 걸 얻기 위함이 아냐, 더 나은 걸 갖기 위함도 아냐. 보이진 않지만 나를 사랑하신 분, 주와 사랑하며 살 거야. 내 뜻대로 되지 않을지도 몰라. 나 가진 걸로 와야 할지도 몰라. 세상이 모르는 가장 아름다우신
주와 함께 걸어갈 거야. 원하는 걸 얻기 위함이 아냐, 더 나은 걸 갖기 위함도 아냐. 보이진 않지만 나를 사랑하신 분, 주와 사랑하며 살 거야. 내 뜻대로 되지 않을지도 몰라. 나 가진 걸로 와야 할지도 몰라. 세상이 모르는 가장 아름다우신 주와 함께 걸어갈 거야. 우린 주와 함께 살아가야 해. 시간 함께 기도하시겠습니다. 우리는 주님과 함께 살아가야만 합니다. 주님과 동행해야만 합니다. 그 삶이 우리에게 없으면 아무것도 우리에게 의미가 없습니다. 우리에게 구원과 심판이 있다는 그 사실을 기억하며 매일 주님과 동행하는 자가 되게 하여 주옵소서. 동행하였더니 세상에 있지 아니하였더라. 우리가 그 천국을 꿈꾸며 주님 앞에 나아가기를 소망합니다. 우리 주여 한번 외치시고 간절히 함께 기도하도록 하시겠습니다. 주여, 아버지, 사랑하는 능력의 하나님 아버지 감사합니다. 아월라시아라칸나 카와얄리알라바스라라라칸나 아나카틸라라칸나 카와얄리알라바스라라라칸나 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 야이카티르드라라칸나 카와얄리알라바하 아나카틸라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라라칸나 아나카토알라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라라칸나 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라라칸나 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라라칸나 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라라칸나 아나카토르드라라칸날라카 카와얄리알라바하 아나실라라칸나 카얄라라칸나 아나스로르드라리알라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라라칸나 카얄라라칸나 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라라칸나 카와얄리알라바하 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라라칸나 아나카토르드라라칸나 카얄라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 야케토르드라라칸나르케 타와얄리알라바하 아나실라라칸나 카얄라라칸나 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 야케토르드라라칸나르케 타와얄리알라바하 아나카틸라라칸나 카얄라라칸나 아나스로르드라리알라바얄리알라바사 줄라르칸나 카얄라르칸나 카와얄리알라바하 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라르칸나 카와얄리알라바하 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 카얄라르칸나 아나카토르드라라칸날라시아라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 야케티르드라라칸나르케 타와얄리알라바하 아나카틸라르칸나 카얄라르칸나 아나스로르드라리알라바얄리알라바사 아나스로르드라라칸나 야케토르드라라칸나르케 타와얄리알라바하 아나카틸라르칸나 카얄라르칸나 아나스로르드라리알바얄리알바사 라스로르드라칸나 아나카토르드라칸나 카얄라르칸나 카얄르드라리알바하 아나카토르드라칸날라시아라바얄리알바사 아나스로르드라칸나 야케토르드라칸나르케 타와얄리알바하 아나카틸라르칸나 카얄라르칸나 아나스로르드라리알바 카얄라르칸나 아나카토르드라칸날라시아르드라칸나 아나카토르드라리케티시아카 카와얄리알바사 아나스로르드라칸나 카얄라르칸나 아나카토르드라칸나 카얄리알바이케타 아나실라르칸나 카와얄리알바스라르드라칸나 아나카토르드라칸날라시아라바얄리알바사 아나스로르드라칸나 카와얄리알바하 아나카토르드라칸나 야케토르드라칸나르케 타와얄리알바하 아나카틸라르칸나 카와얄리알바사 주여 하나님 하나님 간절히 주님을 부르며 주의 이름을 외쳐 부르는 믿음의 자들을 서도록 주여 아버지 믿습니다. 주여 주옵소서. 아버지 사랑해 주님 감사합니다. 아담의 죄로 인해 이 땅 가운데에 죄가 관영하게 되고 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 존재로 살아갑니다. 그러나 주님의 구원과 심판이 있다는 그 사실을 기억하며 우리가 주님과 동행하는 삶을 살아가기로 결정할 때 주님 우리와 늘 함께 하시며 우리를 위한 하나님의 그 나라를
온전히 이루어가 주시는 줄로 믿습니다. 우리가 주님과 함께 살아가는 존재, 주님과 함께 살아야만 한다고 고백하는 존재, 나는 주님이 없이 살 수 없다라고 고백하는 그런 믿음의 존재로 살아갈 수 있도록, 그리하여 구원의 방주에 나만 홀로 있는 것 아니라 우리를 통하여 무드셀라 심판이 있다는 것, 구원이 있다는 것, 그 사실이 전하고 증거되어지는 믿음의 거룩한 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크고 놀라우신 사랑과 내 주 성령님의 감화감동 교통케 하심이, 구원과 심판이 있다는 사실을 기억하며 하나님과 동행하기로 결단하는 주의 거룩한 성도들 머리 위에, 각 가정과 일터와 학교 위에 이제부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.